고난주간은 예수님의 십자가와 내가 어떤 관계가 있는지를 깨닫고 묵상하는 주간입니다. 예수님의 십자가의 죽음과 나의 죄가 어떤 관계에 있는지를 깊이 깨닫고 회개하는 주간입니다. 예수님의 죽음과 나의 죄가 아무 상관이 없다고 생각하는 사람은 그리스도인이 아닐 것입니다. 진정한 그리스도인은 예수님의 죽음의 원인이 바로 다른 누구의 죄가 아닌 나의 죄라고 고백하며 예수님의 십자가 앞에 서는 사람입니다. 나의 죄 때문에 일어났다라고 생각하는 것은 나의 죄가 예수님을 십자가로 향하게 했다고 고백하는 것입니다. 시대와 또 역사, 시점이 다른데 어떻게 그런 일이 일어날 수 있을까? 바로 그것을 깨닫는 기간이 고난주간입니다. 2000년 전에 일어났던 예수님의 십자가 사건이 오늘 이 시대를 살아가고 있는 나의 죄가 예수님을 십자가로 나아가게 했고 넘겨주었고 못 박히게 했다는 것을 깨닫는 기간, 그것이 고난주간의 의미입니다. 고난주간은 예수님께서 유월절을 지키기 위해서 예루살렘에 들어가셔서 십자가에 못 박히시기까지의 여정을 중심으로 묵상하는 주간입니다. 예수님께서 유월절을 지키기 위하여 예루살렘에 들어가셔서 행하신 일들은 바로 예수님께서 왜 십자가에 못 박히셨는가를 보여주는 기간이기 때문입니다. 유월절은 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 큰 권능으로 이끌어내신 사건을 기념하는 절기입니다. 그 출애굽의 절정에는 10번째 재앙이었던 모든 애굽에 처음 난 생명이 다 죽임을 당하는 그 심판 가운데서 그 백성들을 구원하시는 방법으로 하나님께서 어린 양의 피를 좌우 임방과 문설주에 바르도록 하시는 그것을 기념하는 절기가 유월절입니다. 하나님께서 그 어린 양의 피를 보고 그 심판을 행하지 아니하시고 넘어가신, 패스오버 하신, 유월하신 절기를 기념하는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들이 해마다 유월절이 되면 수많은 어린 양을 제물로 드리며 하나님의 구원을 기억했습니다. 그러나 유월절의 진정한 의미는 과거의 사건의 기억이 아니라 장차 오실 어린 양 되신 예수 그리스도, 그분의 죽음으로 죄로부터 우리 모두를 구원하시는 진정한 출애굽을 우리에게 미리 보여주시는 사건이었습니다. 예수님께서 십자가에 흘리신 그 피로 우리 모두를 애굽으로 상징되는 이 모든 죄로부터, 악으로부터, 사단의 권세로부터 우리를 건져내신 이 구원을 기억하는 절기가 바로 유월절인 것입니다. 예수님께서 유월절에 예루살렘에 가신 이유가 바로 유월절 어린 양으로 십자가의 죽음으로 우리를 구원하시기 위해서 예루살렘에 들어가신 것입니다. 우리 온누리교회 성도님들은 오래전에 이 Watch the Lamb이라는 예수님께서 유월절 어린 양 되심을 잘 보여주었던 영상을 기억하시는 분이 있을 겁니다. 오늘 그 영상이 문득 떠올랐습니다. 우리가 여러 번 보았지만 또 다시 보아도 그 유월절 어린 양 되신 예수님을 잘 보여주는 영상이기에 잠시 영상을 보시고 말씀을 계속 나누고자 합니다. Walking on the road to Jerusalem, the time had come to sacrifice again. And my two small sons,
They walked beside me down the road. The reason that they came was to watch the land. And they said, Daddy, Daddy, oh, what will we see there? There's so much that we don't understand. And so I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, dear children, watch the land. There will be so many in Jerusalem today. And we must be sure this little land doesn't run away. And I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, dear children, watch the land. When we reached the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshipers there, no joyful worship song. And I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard a crowd cry out, let's crucify him. We tried to leave the city, but we could not get away. Forced to play in this drama, a part I did not want to play. Why upon this day were men condemned to die? And why were we standing right here where soon they would pass by? I looked and I said, even now they come. The first one cried for mercy. The people gave him none. The second one was violent, and he was arrogant and loud. I still can hear his angry voice screaming at the crowd. Then someone said, there's Jesus. And I scarce believed my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured from his body, from the thorns on his brow, running down the cross and falling to the ground. I watched him as he struggled, and I watched him when he fell. The cross came down upon his back. The crowd began to yell. And in that moment, I felt such agony. In that moment, I felt such loss. Until a Roman soldier grabbed my arm and screamed, "You! Carry his cross!" I tried to resist him, but his hand reached for his soul. And so I knelt and I took the cross from the Lord. I put it on my shoulder, and we started down the street. And the blood that he'd been shedding was running down my cheek. They led us to Golgotha, and they drove nails
cross I heard him pray, Father, forgive them. Never have I seen such love in any other eye. Into thy hands I commit my spirit, he prayed, and then he died. I stood for what seemed like years, lost all sense of time. Then I felt these little hands holding on to mine. My children stood there weeping, and I heard the oldest say, Father, please forgive us. The lamb ran away. Daddy, Daddy, what have we seen here? There's so much that we don't understand. So I took them in my arms. We turned and faced the cross. And I said, dear children, watch the Lamb. 예수님께서 예루살렘에서 유월절을 지키시러 들어가셨지만 예수님 그분이 곧 유월절 어린 양이셨습니다. 예수님께서 스스로 죽음을 자초하신 것이 아니라 악한 이들에 의하여 죽임을 당하셨습니다. 그러나 예수님은 스스로 그들에게 자신을 넘겨주셨고 또 하나님의 구원이 이루도록 하나님의 뜻에 순종하심으로 그 죽음을 담당하신 것입니다. 그래서 예루살렘에서의 예수님의 마지막 여정의 기간 동안에 우리가 눈여겨보아야 할 기록 중에 하나는 넘겨지시다라는 단어입니다. 예수님께서 예루살렘에 들어가셔서 계속해서 수많은 사람들에게 넘겨지십니다. 유대 지도자들에 의해서 예수님께서 빌라도에게 넘겨지시고 빌라도에 의해서 또 군병들에게 넘겨지시고 그리고 그 중간에도 수없이 많은 순간들을 예수님께서 다른 이들에게 계속 넘겨지십니다. 그 넘겨지시는 그 과정은 바로 악한 이들에 의하여 자신들의 죄를 숨기고 자신들의 탐욕을 이루고 또 자신들의 교만을 지키고 자신들의 위치를 지키고 그 다양한 악의 모습들에 의해서 예수님은 넘겨져서 십자가에 못 박히신 것입니다. 그 모든 넘겨지심의 과정 가운데 나의 죄와 동일한 모습이 있다면 그것이 바로 내 죄가 예수님을 십자가에 넘겨지게 한 것입니다. 오늘 본문에는 예수님께서 예루살렘에 들어가셔서 제일 첫 번째 행하신 일의 모습이 나타납니다. 그것은 성전을 정결하게 하신 것입니다. 당시에 예루살렘 성전은 강도의 소굴이 되어 있었습니다. 살아계신 하나님과 가장 가까워야 할 장소, 그리고 하나님의 진리를 밝히 드러내야 할 그 장소가 불의와 탐욕과 어둠 속에서 하나님의 진노를 만들어낼 수밖에 없는 강도의 소굴이 되어 있었던 것입니다. 예수님께서는 예루살렘에 들어가셔서 가장 먼저 그 성전을 정결하게 하셨습니다. 역사적으로 타락한 시대에는 항상 두 가지 모습이 나타납니다. 첫째는 권력을 종교화하는 것이죠. 어떤 절대 지도자의 권력을
견고하게 하기 위해서 어떤 이념을 만들고 그 이념을 가지고 인간을 신처럼 숭배하게 만드는 것입니다. 과거 애굽의 바로가 그랬고 로마의 시저가 그랬습니다. 북한도 예외는 아닙니다. 역사상 수많은 이 권력을 종교화한 이 모습 속에서 하나님을 대적하는 모습이 나타납니다. 또 한 가지 모습은 종교를 권력화하는 것입니다. 기독교 교회 역사상 중세 교회가 그랬습니다. 마틴 루터는 당시에 교황 레오 10세에게 보내는 공개 서한에서 권력화된 로마 교회의 부패를 이렇게 지적했습니다. 언젠가 모든 종교 가운데서 가장 거룩했던 로마 교회는 가장 방탕한 도적들의 속을, 가장 수치스러운 곳, 죄와 사망과 지옥의 왕국이 되었습니다. 이러한 모습이 예수님 당시에 예루살렘 성전에도 나타났던 것입니다. 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때 수많은 군중들이 호산나 주의 이름으로 오시는 이여 외치며 예수님께서 예루살렘에 입성하셨습니다. 그런데 그 함성을 외쳤던 사람들에 의하여 십자가에 못 박히시기까지의 과정을 보면 그 핵심에는 바로 유대 종교 지도자들이 있었습니다. 예수님께서 성전에 들어가셔서 그 성전을 정결하게 하신 이 사건은 예수님께서 그 예루살렘에 들어가시면서 한 무화과 나무를 저주하신 사건에 둘러싸여 있습니다. 마치 샌드위치처럼 무화과 나무를 바라보며 예수님께서 열매 없는 무화과 나무를 저주하신 그 내용, 그 사이에 이 성전을 정결케 하신 사건이 나옵니다. 12절과 14절의 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 이튿날 베다니를 떠나시려는데 예수께서 배가 고프셨습니다. 예수께서 멀리 잎이 무성한 무화과 나무를 보시고는 열매가 있을까 해서 가보셨습니다. 가까이 다가가 보시니 잎만 무성할 뿐 무화과 열매는 없었습니다. 무화과 철이 아니었기 때문이었습니다. 예수께서 그 나무에게 말씀하셨습니다. 이제부터 어느 누구도 내 열매를 따먹지 못할 것이다. 예수의 제자들도 이 말씀을 들었다. 그리고 20절 21절에 보면 예수님의 말씀대로 그 무화과 나무가 저주를 받아 뿌리채 말라버립니다. 이튿날 아침 예수와 제자들이 지나다가 뿌리채 말라버린 무화과 나무를 보았습니다. 베드로는 생각이 나서 예수께 말했습니다. 선생님 보십시오. 저주하셨던 무화과 나무가 말라버렸습니다. 예수님의 모든 기적은 다 살리시고 회복시키는 기적이었습니다. 예수님의 기적 중 파괴적인 기적은 이 사건이 유일합니다. 우리는 이런 질문이 생깁니다. 예수님께서 왜 한 무화과 나무가 열매가 없다고 해서 저주하실 필요까지 있으셨는가? 본문에 보면 예수님께서 배가 고프셨다는 내용도 나옵니다. 배가 고프셔서 화가 나셔서 나무를 저주하신 것인가? 그렇게 생각한 사람도 있었습니다. 유명한 무신론자였던 버틀란드 러셀이라는 사람이 이 사건을 지적하면서 이렇게 인내심 없는 사람이 어떻게 온 세상의 구세주일 수 있느냐 라는 책을 자신의 왜 나는 그리스도인이 아닌가라는 책에서 그렇게 서술했죠. 또 13절 마지막에 보면 무화과 철이 아닌데, 아니 무화과 나무 철이 아닌데 열매가 없다고 저주하신 것은 잘못된 것이 아닌가. 또 이 구절을 보고 유명한 슈바이처라는 박사도 예수님께 순간 이성을 잃은 게 아닌가라고 오해하기도 했습니다. 모든 것은 사실 오해입니다. 예수님께서는 지금 이 예루살렘에 들어가셔서 그 성전을 중심으로 한 악에 사로잡혀 있는 이들을 보며 저주받아 마땅한 그 사람들을 향하여 저주하지 않으시고 우선 이 무화과 나무를 교보제처럼 사용하셔서 교훈을 주신 것이죠. 얼마나 지혜로운 행동입니까? 한 나무를 저주하셨다고 해서 인격이 어떻느니, 인내심이 없느니, 이성을 잃었느니 하는 사람들은 자신이 지금까지 살아오면서 얼마나 많은 사람을 미워하고 저주하며 인내심 없이 살았는지를
생각하면 자신의 예수님께 향하는 이 판단의 잣대로 보면 그 사람들은 모두 다 지옥에 떨어져 마땅한 사람들이죠. 이 오해를 풀기 위해서는 무화과 나무 열매가 어떤 열매를 어떻게 맺는지를 알아야 합니다. 무화과 나무는 6월절이 있는 4월부터 해서 10월까지 모두 5번의 열매를 맺습니다. 그런데 제일 처음 맺는 열매를 빠개라고 합니다. 빠개. 이 첫 열매 빠개가 맺어지고 나머지 4번의 열매가 맺어지는 것을 테나라는 열매라고 부릅니다. 첫 번째 맺어지는 열매는 당도도 없고 또 먹을 것도 없어서 상품성이 없는 것이죠. 그래서 지나가는 행인도 마음대로 따먹을 수 있도록 허용한 것이고, 때로는 굶주린 사람들이 이 빠개를 가지고 배고픔을 해결하기도 했습니다. 예수님께서 지금 기대하신 것은 6월절 무렵에 열리는 이 빠개였습니다. 그래서 예루살렘 주변에 있던 두 마을이 유명한 마을이 하나는 벳바게와 베다니. 벳바게는 베이트라는 집이라는 뜻과 빠게가 합쳐져서 베이트 빠게가 합쳐서 벳바게가 된 겁니다. 또 베다니는 이 베이트라는 집의 단어와 테나가 합쳐져서 베타니가 된 것이죠. 둘 다 무화과의 집인 것입니다. 예수님께서 마땅히 맺어져야 될 빠개가 맺어지지 않았다. 그리고 아직 철이 아니라는 것은 아직 테나가 열릴 때가 아니라는 거예요. 예수님께서 지금 마땅히 나와야 될 빠개가 나오지 않으므로 이제 앞으로 열려야 될 테나라는 무화과 나무의 진짜 열매도 맺지 못하는 그 나무를 보면서 저주하신 것은, 그것은 당시 예루살렘 성전이 보여준 악으로 가득 차 있는 강도의 소굴이 된 아무 열매 없는 입만 무성한 예루살렘 성전을 향한 하나님의 진노를 상징적으로 보여준 것입니다. 바로 그 예루살렘 성전에 하나님의 진노가 임해야 마땅하지만 예수님께서 무화과 나무 한 나무를 저주하심으로 교훈하신 것, 그것은 도리어 하나님의 사랑이요 예수님의 인내요 자비로우신 예수님의 모습이 아니겠습니까? 입만 무성하지만 마땅히 나야 될 그 열매가 없는 이 모습은 무엇을 의미합니까? 무화과 나무에 열려야 할 첫 열매, 이스라엘은 하나님께서 먼저 택하신 첫 번째 백성이요 첫 열매인 빠개가 맺어져야 될 열매입니다. 그들에게 하나님께서 아브라함을 택하셔서 그들을 믿음의 후손으로 세우시고 모세를 통해서 그들에게 율법을 주시고 수많은 그 기적과 역사를 통해서 하나님의 살아계심을 보여주었지만, 수많은 절기를 통하여 제사 제도를 통하여 살아계신 하나님을 보여주었지만 그들은 열매 없는 그러한 민족이 되어버렸습니다. 빠개가 열리지 않는 민족이 되어버린 것이죠. 무화과 나무에 무성한 잎사귀만 있지만 빠개조차 열리지 않는 모습이 바로 지금 예루살렘 성전으로 대표되는 이스라엘의 모습이었기 때문입니다. 무화과 나무를 보시고 저주하신 예수님께서는 성전을 보시고도 동일하게 분노를 발하셨습니다. 코로나19 바이러스로 우리가 함께 모이지 못하고 예배당이 이렇게 텅 비어버린 모습, 한편으로 우리는 이러한 두려운 마음으로 하나님 앞에 서게 되는 것이죠. 우리의 무성한 가지를 하나님께서 치시는 것이 아닌가. 과연 우리가 무성한 잎새만 있고 열매 없는 믿음이 아니었는지를 하나님께서 깨닫게 하시려고 예배당에 모이게 하지 못하는 이 상황이 이루어지지 않은 것인가? 우리는 되돌아봐야 하는 것입니다. 예수님께서 무화과 나무를 저주하신 것처럼 동일한 이유로 성전을 뒤엎으셨습니다. 15절 16절의 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 예루살렘에 도착하시자마자 예수께서 성전으로 들어가 거기서 장사하던 사람들을 내쫓기 시작하셨습니다. 예수께서는 돈 바꿔주는 사람들의 상과 비둘기를 파는 사람들의 의자를 둘러엎으셨습니다.
그리고 어느 누구라도 장사할 물건들을 들고 성전 안으로 지나다니지 못하게 하셨습니다. 예수님의 모습이라고는 생각하기 어려운 모습이 나타납니다. 이 모습은 매우 상징적인 행동이었죠. 폭력으로 선의로 살아가는 사람들에게 피해를 입힌 것이 아닙니다. 요한복음의 기록을 보면 노끈으로 채찍을 만들어 양과 소를 성전 밖으로 내쫓고 돈을 바꾸는 사람들의 동전을 쏟고 탁자를 엎어버리기까지 했습니다. 그러나 지극히 이것은 일시적이고 일부분적인 상징적인 행동이었습니다. 예수님이 이런 행동을 하셨다 그래서 그 당시에 상인 모두가 다 철수하거나 그런 일은 없었을 겁니다. 이것은 당시에 성전을 중심으로 이루어지고 있는 매우 부패한 악에 대한 예수님의 행동이었습니다. 당시 성전 안에 이방인의 뜰이라는 곳에서 장사하던 사람들이 있었습니다. 수많은 사람들이 절기를 지키기 위해서 예루살렘에 모이면 제사를 위해 많은 용품들이 구입할 수 있는 시장이 생기는 것은 당연합니다. 원래 이러한 시장이 성전 밖에 근처에 있는 올리브산, 감람산이라고도 하죠. 그곳에 있었죠. 거기 희생 제물이나 포도주나 기름이나 소금 이런 것들을 파는 시장이 있었습니다. 그래서 사내들인 공회가 그것을 관장했었습니다. 그런데 대제사장 가야바가 이권을 노리고 이방인의 뜰에서 새로운 시장을 연 것입니다. 이른바 가야바 시장이라고 말할 수 있는 거죠. 성전 안인이 더 편리하게 이용할 수 있으니 사람들을 유인한 것이죠. 이곳에서는 두 가지가 이루어졌다고 합니다. 재물을 판매하는 것과 환전입니다. 재물을 판매한 이유는 무엇입니까? 제사로 온 사람들이 각조에서 각각 재물을 가져왔는데 흠이 없는지 제사장으로부터 레위로부터 검열을 받아야 했죠. 근데 스스로 가져온 재물에 대해서는 아주 까다롭게 검열을 하고 도장을 찍어주지 않은 경우가 비일비재했습니다. 그런데 그 가야바 시장, 이방인의 뜰에서 파는 재물을 사오면 흠이 있어도 무조건 도장을 찍어주는 거죠. 값은 매우 비싸게 지불을 해야 했습니다. 세상의 장사를 담는 정도가 아니라 악을 행하는 일을 행했던 것입니다. 율법도 어길 뿐만 아니라 그로 인하여 이권을 챙기는 이 대제사장들의 엄청난 부패, 더군다나 이 환전은 당시 20세 이상의 모든 유대인들은 성전세를 내야만 했죠. 반세겔입니다. 이 반세겔은 유대 화폐로 내야 됩니다. 로마 화폐는 이 시저의 얼굴이 새겨져 있기 때문에 성전세로 내기 합당하지 않습니다. 로마 화폐를 이제 반세켈로 바꾸는 환전이 반드시 필요했죠. 거기에서도 막대한 수수료를 가로챘던 것입니다. 이러한 부패한 성전 문화를 예수님께서 보시고 예수님은 이루 말할 수 없는 그 하나님의 분노를 느끼며 예수님의 권위와 그 말씀의 권위로 성전을 정결케 하신 것입니다. 그리고 이렇게 교훈하셨습니다. 17절의 말씀입니다. 그리고 예수께서 사람들을 가르치시며 말씀하셨습니다. 내 집은 모든 민족들이 기도하는 집이라 불릴 것이라 라고 성경이 기록되어 있지 않았느냐. 그런데 너희는 이곳을 강도의 소굴로 만들고 말았다. 예수님께서 분노하신 까닭은 참된 기도, 모든 민족들이 기도하는 하나님의 집이 강도의 소굴로 변해버렸기 때문입니다. 마치 구약의 엘리의 두 아들 홈니와 비나스가 제물의 기름이 다 타기 전에 자신이 좋아하는 고기를 먼저 취한 것처럼 하나님께 드리는 예배가 만몬신을 섬기는 도구가 된 것입니다. 예레미야 7장 11절에서도 이미 이러한 모습을 지적했습니다. 내 이름으로 불리는 이 집이 너희가 보기에 강도들의 소굴이 됐느냐? 내가 똑똑히 지켜보고 있다. 여호와의 말이다. 예수님의 지적은 무엇입니까? 마개가 열리지 않는 무화과 나무처럼 그토록 오랫동안 하나님의 율법을 받고 하나님의 역사의 통로가 되고 구속 역사의 쓰임을 받은 이스라엘 민족이 참된 기도를 잃어버렸다는 거죠. 구약의 간헐적으로 믿음의 선배들이 역사의 위기 때마다 또 개인적인 신앙의 위기 때마다 참된 회개를 통해 참된 기도의 역사가 분명히 남아있지만 예수님 당시
예루살렘의 성전에서 이루어지는 모습을 보면 참된 기도가 사라져 버렸습니다. 참된 기도를 잃어버리면 어느새 종교는 포장된 강도가 되는 것입니다. 종교로 포장된 강도가 되는 것입니다. 권력화된 종교가 되고 만몬신을 섬기고 그리고 자신의 욕망을 이루는, 하나님을 이용하는 세속 이념화된 종교밖에 되지 않는 것입니다. 기도를 잃어버리면 우리의 삶은 강도가 되는 것입니다. 기도가 타락하면 기도하는 집이 강도의 소굴로 바뀌어 버리는 것입니다. 예수님은 이것을 지적하셨습니다. 예수님의 이 행동, 그리고 예수님의 이 교훈으로 인하여 예수님은 십자가 앞에 한 걸음 더 나아가게 됩니다. 그것이 18절에 나와 있죠. 이 말을 듣고 난 대제사장들과 율법학자들은 예수를 죽일 방도를 궁리하기 시작했습니다. 그들은 모든 사람들이 예수의 가르치심에 놀라는 것을 보고 예수를 두려워했던 것입니다. 이 예수님의 거룩한 권위를 가지고 탐욕으로 얼룩진 성전을 정결케 하신 예수님 앞에 그들은 회개해야만 했습니다. 왜 예수님께서 그들을 직접 진노하지 아니하시고 무화과나무, 마개가 열리지 않는 무화과나무를 저주하셨습니까? 그것은 회개할 기회를 주시는 것이죠. 당장이라도 하나님의 진노가 부어져 불이채 말라버린 이 무화과나무처럼 죽어 마땅한 죄와 악인들이었지만 예수님은 그들을 깨닫게 하시고 회개의 기회를 주시기 위해서 한 무화과나무를 저주하시는 것으로 그치신 거예요. 그것은 인내심이 없는 것이 아니라 도리어 무한한 인내심으로 인하여 예수님은 그들을 참으시고 그리고 구원의 길을 그들에게 허락하신 것입니다. 오늘 이 시대에 우리 온누리교회가 하나님 앞에서 열매 없는 잎사귀만 무성한 교회가 되지 말아야 할 것을 말씀하십니다. 고난주간의 첫 번째 날 예수님께서 제일 먼저 하신 일, 열매 없는 무화과나무를 뿌리채 마르게 하신 것처럼 혹 우리가 열매 없는 무성한 잎사귀만 있는 교회는 아니었는지 되돌아보며 회개의 길로 나가야 합니다. 이 대제사장과 율법학자들처럼 회개를 거부하며 예수님을 죽일 방도를 찾는 것입니다. 그들이 두려워하되 예수님의 권위 앞에 두려운 게 아니라 많은 사람들이 예수님의 가르침을 따르는 것을 보고 두려워했던 거예요. 그들은 많은 사람들이 예수님을 따를까 봐 두려워했던 거예요. 이 종교 지도자들은 끝까지 악의 편에 섰던 것입니다. 우리는 어떻게 이들이 이럴 수 있는가라고 속으로 비판만 해서는 안 됩니다. 우리가 바로 그 사람일 수 있다고 생각해야 합니다. 우리 안에 참된 기도가 상실되었다면, 그리고 우리의 기도가 타락했다면 우리의 신앙생활은 어느새 잎새가 무성한 강도 같은 삶이 될 수 있기 때문입니다. 오늘 이 시대에 우리를 위협하고 있는 이 코로나19 바이러스는 우리를 정결케 하시는, 한편으로는 악한 자의 공격이지만 한편으로는 하나님께서 이 모든 과정을 통하여 우리의 입만 무성한 우리의 신앙을 정결케 하시고 열매 없는 우리의 삶을 깨우치시고 다시 한번 우리에게 회개와 회복의 기회를 주시는 하나님의 거룩한 은혜의 손길로 받아들일 때 이 모든 과정이 속히 회복되는 은혜가 있을 줄로 믿습니다. 예수님이 십자가로 가셔야만 했던 것은 바로 이렇게 진리로 깨닫게 하시는 예수님의 음성을 끝까지 거부한 이들, 그리고 자신의 악을 감추고 자신의 탐욕을 끝까지 유지하고 그리고 의로우신 예수님을 죽이려고 했던 이들로 인하여 예수님은
유월절 어린 양의 죽음을 담당하셨던 것입니다. 예수님은 이들의 죄도 담당하신 것입니다. 그래서 예수님은 이들에게 무화과나무를 통해 교훈하신 것입니다. 그리고 예수님은 이들을 위해서도 기도하신 것입니다. 이들이 끝까지 구원받기 위하여. 이들에게 남아있는 때는 며칠 남아있지 않았습니다. 그러나 예수님은 마지막 순간까지 이들의 구원을 위해서도 기도하셨습니다. 예수님께서 마지막 기도의 교훈을 주시죠. 예수님은 말씀하신 대로 하셨습니다. 예수님의 기도는 능력이 있었습니다. 왜냐하면 모든 죄인을 용서하는 기도였기 때문입니다. 기도하겠습니다. 이 시간 각자 있는 처소에서 함께 회개의 기도를 드립니다. 하나님, 예루살렘 성전을 강도의 소굴로 만들었던 그 죄악이 바로 나의 죄입니다. 잎새만 무성했던 무화과 나무처럼 마땅히 있어야 될 첫 열매, 빠개의 열매가 열리지 않는 무화과 나무가 바로 저의 모습이었습니다. 하나님께서 우리에게 요구하시는 열매는 단 한 가지, 예수 그리스도 안에, 예수 그리스도를 통하여 예수 그리스도와 함께 살아가는 열매입니다. 고난주간을 통하여 마땅히 우리에게 있어야 될 참된 열매를 회복하는 기간이 되게 하시고, 예수님을 십자가로 넘겨주었던 나의 죄를 회개하며 진정 정결케 되는 기간이 되게 하여 주옵소서. 코로나19 바이러스로 숨막히는 고난의 기간을 지내고 있는 이때에 참된 회개를 통하여 예수님의 십자가의 능력을 체험하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 주여, 온누리교회가 정결하게 되는 기간이 되게 하여 주시옵소서. 한국교회가 정결케 되는 고난주간이 되게 하여 주옵소서. 각자 통성으로 회개하며 기도하며 나아가겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 우리의 죄악을 용서하여 주시옵소서. 예수님을 십자가로 못 박게 한 죄가 나의 죄입니다. 내 안에 있는 탐욕, 내 안에 있는 거짓, 내 안에 있는 부정, 내 안에 있는 음란, 내 안에 있는 낙독, 내 안에 있는 모든 허영, 내 안에 있는 모든 헛된 욕망들이, 내 안에 있는 거짓된 욕망들이 예수님을 십자가로 나가게 했음을 고백하며 회개합니다. 대제사장과 율법학자들, 어리석은 군중들의 죄만이 아니라 우리 가운데 있는 죄도 동일한 죄임을 고백하며 회개합니다. 이 코로나19 바이러스로 인하여 이 땅을 멈추게 하시고 다시금 우리 자신을 돌아보게 하시는 하나님, 고난주간을 맞이하여 우리가 하나님 앞에 바로 서지 못한 모든 죄를 회개하며 나아가오니 주여 용서하여 주시고 우리를 불쌍히 여겨주시고 다시금 하나님 앞에 합당한 구원의 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 이 대한민국에 다시금 구원의 역사가 불일 듯 일어나게 하시고 성령의 역사가 불일 듯 일어나게 하여 주시고 저 북한 땅에 자유의 역사가 임하게 하여 주시고 주여 이 땅을 고쳐 주시옵소서. 살아계신 하나님, 예수님을 죽이려고 궁리하였던 이들의 모습이 우리의 모습입니다. 빛이신 주님 앞에 우리의 어둠을 내어놓고 회개하기보다 빛이신 주님을 죽이려고 했던 죄악이 우리의 죄악입니다. 만민이 기도하는 집을 강도들의 소굴로 바꾸었던 죄악이 우리의 죄악입니다. 대제사장과 제사장들의 그 탐욕의 죄가 바로 저희의 죄이며 우리의 죄임을 고백하며, 우리 온누리 교회의 죄임을 고백하며 한국교회의 죄임을 고백하며, 고난주간을 통하여 우리가 잎사귀만 무성하고 마땅히 있어야 될 열매가 나타나지 않는 우리의 헛된 신앙을 회개하고 십자가 앞에 온전히 나오는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 자신을 십자가에 못 박은 이들까지 용서하시며 그의 죄의 용서를 위하여 기도하신 예수님처럼 우리의 기도가 참된 하나님의 뜻을 구하는 기도 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.
이제 다 함께 갈보리산 위에 십자가 섰으니 1절 2절 함께 찬송하시겠습니다. 갈보리산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당하표라. 험한 십자가를 내가 사랑함은 주가 고난 주간을 보내며 주 앞에 우리의 삶을 온전히 드려 봉헌합니다. 드린 물질뿐만 아니라 우리의 삶 전체 시간과 재능, 우리의 호흡까지도 주의 것으로 올려드리오니 십자가의 능력과 승리가 나타나는 일에 쓰임받게 하여 주옵소서. 이제는 우리 모두를 대속하시기 위하여 십자가에 피 흘려 죽으신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 크고 놀라우신 사랑하심과 성령의 충만한 기름 부으심의 역사가 악에 의하여 십자가에 못 박혀 죽으셨지만 악을 이기고 부활하신 승리하신 예수 그리스도의 그 능력을 힘입어 오늘도 이 어려운 재난의 때에 믿음으로 승리하며 이웃을 사랑하며 십자가의 복음을 전하기를 원하는 모든 성도들 머리 위에 흩어져 복음을 전하는 모든 선교사들 모든 삶과 사역 위에 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.